بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج 19 رمضان المبارک کا دن ہے۔ اگر آپ اپنے دشمنوں کی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، دشمنوں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر کے رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ دشمنوں کی زبان بند ہو جائے، چاہے وہ ظاہری دشمن ہیں یا باطنی دشمن ہیں، یا ہمیشہ کے لیے آپ کی اپنے دشمنوں سے جان چھوٹ جائے اور وہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں آ جائیں، تو آج کا عمل، آج کا وظیفہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مفتی مولانا محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 19 رمضان المبارک کا دن ہے اور ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں دشمن سے انتقام لینے کے لیے اور دشمن کی زباں بندی کے لیے ایک بڑا زبردست قرآنی مجرب ترین عمل۔ بہت سارے ایسے انسان ہیں جو اپنے دشمنوں سے تنگ آ چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں اور پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر بعض تو بیچارے ایسے ہیں کہ جو اپنے دشمن سے انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ انتقام لے لیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو زور بازو نہیں رکھتے، افرادی قوت ان کے پاس کم ہے یا اتنے سورسز نہیں ہیں کہ وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دشمن سے انتقام لے سکیں۔ اور یہ جو دشمنی اور دوستی ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ حضرت آدم سے چلی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ جہاں پر دوستی ہے وہاں پر دشمنی ہے، جہاں پر نفرتیں ہیں وہاں پر محبتیں ہیں، اور جہاں محبتیں ہیں وہاں نفرتیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ کار تو چلتا ہی رہے گا، لیکن بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو بیچارے اپنے دشمنوں کی نازیبا ناشائستہ حرکتوں سے بہت تنگ آ چکے ہوتے ہیں اور بہت عاجز آ چکے ہوتے ہیں، اور بڑی تنگی کی اور مشکلات کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہی کیفیت چل رہی ہے تو آپ ہمارا بتایا ہوا عمل کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل آپ کے دشمن کو ناکو چنے چبوا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوئی عمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ کیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات عالی نے خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا، تاج نبوت آپ کے سر پہ سجایا، تو اپنے بیگانے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، برادری والے جو آپ کے ہر وقت دم برا کرتے تھے آپ کے دشمن بن گئے۔ تو اللہ کی ذات نے حضور کو مکہ چھوڑنے کا حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں مدینہ منورہ کی طرف۔ اللہ نے حکم دیا ہجرت کا، تو آپ نے رخت سفر باندھ لیا، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، اور کافروں نے یہ سوچا کہ آج موقع ہے، اگر آج یہ چلے گئے پھر ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ایک جمگٹا بنایا، سارے کافروں کو اکٹھا کیا، آپ علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے باہر آ گئے۔ آج نعوذ باللہ ہم نے حضور کی ذات عالی کو جانی نقصان پہنچانا ہے، ایسے ناپاک ارادے اور عزائم کو لے کر وہ آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پہ رہنمائی کرنے والی میری اللہ کی ذات عالی ہے۔ میرے اللہ نے رہنمائی فرمائی، پھر کیسے؟ حضور جب باہر نکلنے لگے تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے لاڈلے حبیب کو بولو کہ ریت کی مٹھی لیں، ریت کی مٹھی لیں اور اس پر یہ آیت مبارکہ پڑھیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 7 ہے یا غالباً 8 ہے، یہ آپ پڑھیں۔ آپ علیہ السلام نے پڑھی ہے، پڑھ کر دم کر کے یوں پھونک ماری ہے، دشمنوں کی آنکھوں میں وہ ریت پڑی
दुश्मन आंखें मलते रह गए, मेरे लाडला हबीब वहां से निकल के अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। और जहां पर उन्होंने पहुंचना था अल्लाह ने बखैरियत वहां पर पहुंचा दिया। तो गोया के ये वजीफा अल्लाह ने दिया जिब्राइल को, जिब्राइल ने दिया रसूलुल्लाह को, और रसूलुल्लाह ने फिर सारी उम्मत को बता दिया। ये अमल आपने करना है। लेकिन इसकी तरतीब अर्ज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम ये जितनी भी वीडियोस आप हजरात से शेयर करते हैं, ये सरासर सदका जारिया की नीयत से करते हैं। इस्लामी वीडियोस हैं, सदका जारिया की नीयत से हम वीडियो शेयर करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप भी कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा अमल करें जो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। वो काम क्या है, वो अमल क्या है जो आपके लिए सदका जारिया बन जाए? वो काम ये है कि आपने कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे जाके सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, और फिर हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते आली पर दुरूद व सलाम का तोहफा लिखना है। कि जब आप लिख जाएंगे तो नया अजीज आएगा अपना लिखने के लिए, वो आपका लिखा हुआ पढ़ जाएगा, आपको भी अजर मिलेगा, उससे भी अजर मिलेगा, और इंशाल्लाह हमें भी इसका अजर मिलेगा। लिहाजा ये काम छोटा है, अमल बहुत बड़ा है, ये आप जरूर करें। अब आते हैं वजीफे की तरफ। अगर आप अपने दुश्मनों से इंतहाई ज्यादा तंग आ चुके हैं, और ये बात याद रखना, ये जायज मकसद के लिए अमल करना, नजायज के लिए हरगिज ना करना। अगर आपने नजायज के लिए किया तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, हम नहीं होंगे। हम सिर्फ आपको दिफाई पोजीशन बता रहे हैं कि अपना दिफा करने के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। ये अमल बड़ा कारगर है और बड़ा कामयाब अमल है। तरीकाकार ये है, अव्वल और आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अब दुरूद पाक जो आपको आसान लगे, जो आता हो आप वो पढ़ लें। 3 बार पढ़ना है। अव्वल और आखिर दुरूद पाक जो आपको आता हो आपने वो पढ़ना है सिर्फ 3 मरतबा। पढ़ने के बाद दरमियान में आपने ये 2 आयत मुबारका पढ़नी है 41 मरतबा। अब पढ़नी कैसे है? सीधे हाथ, ये आप मेरा हाथ देख रहे हैं, इसको आपने यूं बंद कर लेना है। यूं बंद करने के बाद ये आपने हाथ को उसी वक्त बंद कर लेना जब अमल शुरू करना है। यानी दुरूद पाक पढ़ लिया, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने हाथ को बंद कर लेना है। फिर 41 मरतबा ये 2 आयतें पढ़नी है। सुम्मुम बुकमुन अम्युन फहुम ला यरजिऊन वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। सुम्मुम बुकमुन अम्युन फहुम ला यरजिऊन वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये दोनों आयतों को इकट्ठा मिलाकर एक शुमार करना है, फिर इकट्ठा पढ़ना है, इकट्ठा पढ़कर फिर 2 शुमार करना है। इसी तरतीब के मुताबिक आपने इनको 41 मरतबा पढ़ना है। 19 रमजान मुबारक के दिन किसी भी वक्त आपने इसको पढ़ना है। और 41 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपने यूं अपने हाथ को खोलना है और अपने दुश्मन का तसव्वुर करके यो फूंक मार देनी है। दिल में ख्याल ये करना है कि जो भी आप चाहते हैं, इंतकाम लेना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, जो आपका इरादा है, आपने दिल ही दिल में उसको दोहराते रहना है। और फिर यूं जैसे मैंने फूंक मारी है ऐसे दम करके अपने दुश्मन की तरफ ये फूंक कर देनी। मेरे अल्लाह के फजल करम से ये एक दिन का अमल है। आपका अगर 100 साल पुराना दुश्मन भी है, उसके इंतकाम लेने के लिए ये बहुत अमल काफी हो जाए। बड़ा जबरदस्त और बड़ा मुजर्रब अमल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है, इसको आप जरूर करें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के फजल करम से आप इसमें जरूर कामयाब हों। जी तो मोहतरम नाजरीन और सामीन, दुश्मन से हिफाजत के लिए और दुश्मन को उसकी अपनी ही किसी मुसीबत में डालने के लिए कारी साहब ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त अमल आपके साथ शेयर किया। लेकिन शर्त ये है कि इस अमल को आपने सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए पढ़ना है और हक पर रहते हुए पढ़ना है, तभी आपको इस अमल के पढ़ने का फ़ायदा होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।